آپ دیکھ رہے ہیں اردو خبرنامہ، میں ہوں آپ کا میزبان زاہد جاوید۔ پہلے نظر سرخیوں پر۔ جنوبی کشمیر کے کلگام ضلع میں 2 غیر ریاستی مزدوروں کی ہلاکت، پوری انسانیت سوز کا قتل، اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی۔ اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت سزا کا کیا مطالبہ۔ غریب اور بے گناہوں کو نشانہ بنانا اسلام کی تعلیمات اور انسانیت کی اقدار کی سراسر منافی۔ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے کلگام واقعے پر کیا گہرے رنج غم کا اظہار۔ پی ڈی پی سرپرست اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا بیان، کلگام میں غیر ریاستی مزدوروں کی ہلاکت کو دیا ناقابل تصور حد تک ظالمانہ قرار۔ مشرقی وسطی کے ممالک کی درخواست پر ایران پر بڑے حملوں کی منصوبہ بندی، مؤخر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ بیان۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن قائد راہل گاندھی کا مطالبہ، کہا طلباء کو معافی نہیں بلکہ وزیر اعظم ہند نریندر مودی سے معافی نامہ چاہیے۔ بھاجپا پارلیمنٹ میں زبردستی بل کرا رہی ہے پاس، ٹی ایم سی رکن پارلیمان ڈیرک او برائن نے لگایا بی جے پی پر الزام۔ ایران امریکہ کی کسی بھی مہم جوئی کا دے گا منہ توڑ جواب، ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ترک وزیر خارجہ کے ساتھ گفتگو کے بعد امریکہ کو سخت پیغام۔ پیرو میں سیاحوں کو لے جانے والا چھوٹا جہاز حادثے کا شکار، 13 افراد از جان، جہاز تباہ۔ اور ملک میں حالیہ سیلاب متاثرہ ریاستوں میں باز آباد کاری کے لیے مرکز نے 2117 کروڑ روپے کیے واگزار۔ اب پیش ہے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پارلیمنٹ میں اپوزیشن قائد اور کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ضلع کلگام میں حملہ آوروں کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ غمزدہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس بزدلانہ حملے میں ملوثین کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے اور انہیں سخت ترین سزا دی جانی چاہیے۔ پی ڈی پی سرپرست اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے حملے کو ناقابل تصور حد تک ظالمانہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مزدور اپنے خاندانوں کو پیٹ پالنے کے لیے گھر سے بہت دور یہاں سخت محنت کرتے ہیں، لیکن ایسے بے مقصد تشدد میں انہیں نشانہ بنانا انتہائی سفاکانہ عمل ہے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ بیرون ریاست مزدور روزگار کی تلاش میں کشمیر آتے ہیں اور انہیں کبھی بھی تشدد کا نشانہ بنانا نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس واقعے کی مذمت کے لیے الفاظ نہیں ہے۔ محبوبہ مفتی نے سیکیورٹی انتظامات پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے خیال میں کہیں نہ کہیں کوئی کوتاہی ضرور ہوتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مقامی حکومت مزدوروں کی آبائی ریاست کی جانب سے دی جانے والی امداد کے علاوہ متاثرہ خاندانوں کو الگ سے معاوضہ فراہم کرے۔ میروائز کشمیر مولوی عمر فاروق نے مزدوروں کی ہلاکت پر گہرے رنج غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ہر بے گناہ انسانی جان کے تقدس کو برقرار رکھتا ہے اور بے گناہوں کے قتل کی بلا امتیاز مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیانتداری سے روزی کمانے کے لیے آئے ہوئے غریب مزدوروں کو نشانہ بنانا اسلام کی تعلیمات اور انسانیت کی اقدار کے سراسر منافی ہے۔ میروائز نے کہا کہ یہاں ہو یا کہیں اور بے گناہوں کا خون بہنے سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کو ایک ذریعہ کے طور پر ترک کیا جانا چاہیے، اس کے بجائے رہائش، بات چیت اور مشغولیت کی پالیسی میں جنوبی ایشیا کو اس کے تمام لوگوں کے لیے مزید پرامن اور بہتر جگہ بنانے کا راستہ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ ایران اور مشرقی وسطی کے دیگر ممالک نے ہم سے درخواست کی ہے کہ یہ حملہ روک دے کیونکہ ایک معاہدے کی بنیادی نکات پر اتفاق ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ نے
ट्रुथ सोशल पर जारी एक बयान में कहा कि अमेरिका इस्लामी जमहूरिया ईरान के खिलाफ ऐसी फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था जिसकी शिद्दत, ताकत और अस्करी सलाहियत दूसरे आलमी जंग के बाद कभी नहीं देखी गई थी। सदर ट्रंप के मुताबिक इस मुजवजा माहिदे से आबनाए हरमज को फौरी, मुकम्मल, गैर मशरूत तौर पर खोलना और ईरान की जौहरी खतरे का खात्मा शामिल था। उन्होंने मजीद कहा कि इस दरखास्त की बुनियाद पर दुनिया के बेहतर मुस्तकबिल और एक कामयाब, खुशहाल ईरान की बका के पेश नज़र मैंने तेज़ी से मुआहिदा तय पाने की शर्त पर मुजवजा हमला मनसूख करने पर इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क के तलबा को वज़ीर-ए-आज़म की माफ़ी नहीं बल्कि उनसे माफ़ी नामा चाहिए, क्योंकि पेपर लीक और इम्तिहानात मनसूख होने से इनका मुस्तकबिल बर्बाद हुआ है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि किसी भी वालिदैन के लिए अपने बच्चे को खोने का दुख सबसे बड़ा होता है। हर जवान की मौत के पीछे एक ऐसा ख़ानदान है जिसका दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा, और इसके साथ ही मुल्क के बोसीदा तालीमी निज़ाम पर भी संगीन सवालात खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक, इम्तिहानात मनसूख होने और बरसों की मेहनत एक झटके में बर्बाद होने के बावजूद तलबा से ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, जबकि निज़ाम खुद ईमानदार नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तलबा को माफ़ करने की बात कर रहे हैं, जबकि उन्होंने न तो किसी सोगवार ख़ानदान से मुलाकात की और न ही किसी ऐसे तालिब इल्म से मिले जिसका मुस्तकबिल पेपर लीक की वजह से मुतासिर हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के तलबा को वज़ीर-ए-आज़म की माफ़ी की ज़रूरत नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से अलग-अलग टेलीफोनिक राब्तों में अमेरिका को किसी भी मुहिम जुई से बाज रहने की तंबीह करते हुए कहा कि ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी हुकूमत की जानिब से एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया है कि अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से अलग-अलग टेलीफोनिक राब्ते किए, जिनमें खत्ते के ताज़ा सूरत-ए-हाल और अमेरिका की मुबैना अदम इस्तेकाम पैदा करने वाली कार्रवाई के नताइज पर तबादला ख्याल किया गया। पेरू के मुकामी मीडिया और हुक्काम के मुताबिक पेरू में सयाहों को ले जाने वाला एक छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। इस हादसे के नतीजे में जहाज में सवार तमाम 13 अफराद हलाक हो गए हैं। तैयारा शनिचर को नाज़का लाइन्स के आसारी कदीमा के मुकाम के ऊपर परवाज़ कर रहा था जब हादसे का शिकार हुआ। तैयारे में 11 मुसाफिर और 2 पायलट सवार थे। हादसे की वजह और मुसाफिरों की शनाख्त ताहाल नहीं हो सकी। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर शदीद हमला करते हुए कहा कि हुकूमत पर सख्त कवानीन लाने और बगैर मुनासिब बहस के पार्लियामेंट में ऐसे बिलों को ज़बरदस्ती पास करवाने का इल्ज़ाम लगाया। इसके साथ ही उन्होंने दोनों ऐवानों के कामकाज में बार बार होने वाली रुकावटों पर भी इस सवाल उठाए। ओब्रायन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इल्ज़ाम लगाया कि हुक्मरान जमात ने पार्लियामेंट में मुतनाज़ कवानीन लाने और बगैर किसी माने खेज बहस के इन्हें पास करवाने का तरीका अपना लिया है। तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने कहा कि बीजेपी का तरीका FFCRA जैसे सख्त बिल लाना और फिर बगैर किसी बहस के पार्लियामेंट में इन्हें ज़बरदस्ती पास करवा लेना है। सीनियर रुकन पार्लियामेंट ने यह भी दलील दी कि पार्लियामेंट में तवील अरसे तक कामकाज में रुकावट से बिलाखिर जमहूरी जवाबदेही कमज़ोर होती है, क्योंकि इससे इंतज़ामिया कानून साजी से मुतल्लिक एहतसाब महदूद हो जाते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इस साल मानसून के दौरान सैलाब से मुतासरा रियासतों को राहत और बचाव के कामों के लिए स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फंड SDRF के मरकजी हिस्से से 2117.85 करोड़ रुपए की पेशगी इमदादी जारी करने की मंजूरी दी है। वज़ारत दाखिला ने हफ्ते को बताया कि मरकजी हुकूमत सैलाब से मुतासरा रियासतों को राहत, बचाव और बहाली के कामों के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए पुरअज़म है और सूरत हाल की मुसलसल निगरानी कर रही है। मानसून के दौरान मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ मुसलसल हम आहंगी कायम करके सूरत हाल का जायज़ा ले रही है। ज़रूरत के मुताबिक नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की टीमों की पेशगी, तैनाती और वज़ारत दिफा की जानिब से ज़रूरी लॉजिस्टिक इमदाद फराहम की गई है। नुकसान के तखमीने के लिए अरुणाचल प्रदेश, आसाम में
میں بین الوزارتی مرکزی ٹیمیں بھیجی جا چکی ہے۔ آسام میں سیلاب کی شدت کو دیکھتے ہوئے یہ ٹیم 2 بار بھیجی گئی ہے اور ناگالینڈ حکومت کی درخواست پر وہاں کے لیے بھی اسی طرح کی ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہے۔ سیلاب سے متاثرہ 7 ریاستوں میں سے ہماچل پردیش، اڈیشہ اور ناگالینڈ کو مالی سال 2026-27 کے SDRF کی پہلی قسط پہلے ہی جاری کی جا چکی ہے۔ راحت کے کاموں کے لیے وسائل کی وقت پر دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے ہماچل پردیش اور اڈیشہ کو مرکزی حصے کی دوسری قسط پیشگی کے طور پر منظور کر دی گئی ہے۔ اروناچل پردیش، آسام، گجرات اور مہاراشٹر کو لاگو رہنما خطوط کے تحت دستاویزی ضوابط میں چھوٹ دیتے ہوئے SDRF کی پہلی قسط کی مناسب پیشگی رقم جاری کرنے کو بھی منظوری دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔